ឥឡូវ adjective យើងនិយាយអីជាទូទៅអំពី adjective បន្តិចទៅឃើញនេះ slide ដែលខ្ញុំកណាពង share នេះទេHơi dùng. ឃើញលោកគ្រូឃើញ ហ្នឹងហើយ adjectives adjective យើងដឹងហើយ adjective នៅពេលដែលយើងជជែកអំពី adjective ស្អីគេជា adjective you know what is adjective Adjective is used to describe about the noun or modify or more than that. yeah adjective give more definition or meaning to noun yes ពេលដែលយើងនិយាយពី adjective គឺយើងជជែកគ្នាពីប្រភេទពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យនិយមន័យបន្ថែមទៅលើ noun additional meaning to noun if we want to express about noun we must know how to use adjective because adjective is used to describe noun. Can you tell me what is the word linked to adjective? To be short, I can give you to be short. Wait, adjective are used to add more information to noun. Adjective old, small, young, okay, expensive, something else. Red, hot tall hot, okay, sad, happy, Fun, fast. fun, okay, fun, excited, amazing, interesting, a lot of adjectives. So all of these adjectives we call absolute adjective តែពិតបើសិនបើយើងនិយាយពីប្រភេទ adjective ដែលយើងអាចហៅវាជាប្រភេទ absolute adjective មានន័យថា adjective ធម្មតា you know បើកាលណាយើងប្រើវាជា comparative វាអាចទៅជា older ទៅវាអាចទៅជា smaller ទៅប៉ុន្តែវានៅតែជា adjective ដដែល younger អញ្ចឹងទៅ right hot hotter អញ្ចឹងទៅ okay ឬ more excited អញ្ចឹងទៅ more excited បើយើងចង់ប្រើជា superlative យើងអាចប្រើ oldest ទៅឃើញទេ smallest this is a type of adjective a lot of adjective a lot of words you know so a lot of words to be short we just talk about that word we used to add more information to now អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងទៀតគឺយើងត្រូវដឹងពីទីតាំងរបស់ adjective ដែរណា you know adjective we used to describe noun ទីតាំងរបស់វាអាចនៅពីមុខ noun yes good អាចនៅពីមុខ noun before noun or after verb អាចនៅពីក្រោយ verb ដែរកាលណាដែលវានៅពីមុខ noun យើងហៅវាថាជាប្រភេទ attributive adjective កាលណាដែលវានៅពីក្រោយ verb យើងហៅវាថាជាប្រភេទ predicative adjective ធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឃើញទេ នេះរឿងជ្រៅដល់លឺ អត់ទេយើងគ្រាន់តែស្គាល់ទីតាំងរបស់វាស្គាល់ទីតាំងចាំខ្ញុំកណាដាក់នៅទីនេះដាក់ទីតាំងស្គាល់វាបដាប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះអាកាលណាដែលយើងរៀនពីវាយើងគ្រាន់រៀនប្រភេទរបស់វាទេប៉ុន្តែទីតាំងវាអត់ផុតពីអាពីរហ្នឹងទេ position of adjective yeah position of adjective តោះអាមិនជា attributive adjective ឲ្យតែគុណនាមទាំងឡាយណាក៏ដោយមិនថា absolute adjective comparative adjective ឬក៏ superlative adjective ឲ្យតែ adjective នៅពីមុខ noun យើងហៅវាថាជា attributive adjective អានេះយើងអត់ទាន់ហៅនៅប្រភេទ quality adjective យើងអត់ទាន់ហៅវាថាជា article យើងអត់ទាន់ហៅវាថាជា numeral adjective or something else we don't call all of that just call attributive adjective ឧបមាថាខ្ញុំនិយាយថាកណានិយាយថា two books បើយើងហៅ two នេះឈ្មោះរបស់វាគេហៅ numeral adjective ប៉ុន្តែដល់កាលណាយើងឃើញទម្រង់របស់វាឈរនៅពីមុខ noun book យើងមិនបាច់ចំហៅវាថា numeral adjective ទេ in case you don't know យើងអត់ដឹងថាប្រភេទ adjective ជាស្អីយើងហៅវាថាជា attributive adjectives យើងនិយាយថា young man ពាក្យ young នេះសំដៅទៅលើលក្ខណៈឬក៏ appearance adjective អញ្ចឹងយើងអាចហៅវាថាជា opinion adjective បើកាលណាយើងមិនដឹងហៅបែបនោះយើងគ្រាន់ហៅវាថាជា attributive adjective because we see these adjectives stand before noun ហើយ predicative adjective យើងអាចសំដៅទៅលើប្រភេទ adjective ដែលយើងប្រើនៅពីក្រោយ linking verb អត់អីឡើងរឿងយឺតបន្តិចក៏បានកំពុងរាប់បាតបងពងរាប់បាតហើយបងអត់ទៅរាប់បាតទេនេះរាប់បាតលើតុធម្មតាអូខេតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេលរបស់យើងតោះឲ្យចំណេញបន្តិចចាំពេលព្រះអង្គថលនិមន្តឡើងឆាន់យើង slash តែម្ដងអូខេa predicative adjective remember គឺប្រភេទ adjective that stand after linking verb adjective always stands after linking verb ឬក៏ពេលខ្លះគេហៅ copular verbs linking verb ប្រភេទ verb មួយចំនួនដែលប្រើមានន័យថាឲ្យតែយើងឃើញ adjective ដែលឈរនៅបន្ទាប់ពីវាជា linking verb ហើយអានឹងស្រួលមើលទេដែលយើងហៅវាថាជាប្រភេទ predicative adjective ហើយជាទូទៅប្រភេទ adjective ទាំងអស់នេះយើងអាចហៅវាថាជាsubjective complement យើងអាចហៅវាអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែម្ដង she looks beautiful តែពិតធ្លាប់ជួបគ្រាន់តែប្រហែលជាយើងអត់ធ្លាប់បែងចែកវាថាវាជាប្រភេទ adjective របៀបមិនដែលយើងហៅ they become smarter and smarter it appear brighter adjective and this is also adjectives brighter មានន័យថាវាភ្លឺទៅyeah brighter វាភ្លឺទៅអញ្ចឹង it appears it goes ក៏បានប្រើ goes ចេះក៏បាននេះជា linking verb បងប្រើដល់ធួន look ជា linking verbs ឃើញទេ become
ជា linking verb ពាក្យហ្នឹងយើងប្រែថាពាក្យ look បូកជាមួយនឹង adjective យើងប្រែថា sim ទំនងជាឬក៏យើងមើលទៅប្រែថាធម្មតាថា look she look beautiful ត្រង់នេះយើងប្រើពាក្យ go ក៏បាន she go beautiful មានន័យមើលទៅមានន័យថានាងស្អាត you can say they become smarter and smarter ប្រភេទ adjective បែបហ្នឹងដែលយើងហៅថា predicative adjective ហេតុអីដែលយើងហៅថា predicative adjective ពីព្រោះ adjective plus ជាមួយនឹង verb ហ្នឹងប្រភេទ verb king verb ប៉ុណ្្នឹងមកមិនយើងហៅថាជា adjective ជា predicate មែនទេ predicate គឺយើងចាប់ពី verb មកមែនអត់អញ្ចឹងគេហៅវាថាជា predicative adjective យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងជ្រៅតិច but no problem when you meet many time I'm trying my best to let you know វីដេអូមួយដែលខ្ញុំកណាដូចជាធ្លាប់ទៅលាក់ជួនក្នុងក្រុមដែរក៏មិនដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង linking verb ធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ទេ ឃើញនឹងក្រុមមិនឃើញដែរឃើញគ្រូហ្នឹងអូខេហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងអា linking verb ហ្នឹងគឺវាបូកបានតែ adjective ទេឥឡូវមកតែពាក្យ sim ឬក៏ appear ឬក៏ពាក្យ break ពាក្យ become ពាក្យ come continue appear break become come continue smell ពាក្យ smell ហ្នឹងសិតតែជា linking verb អាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចបូកជាមួយនឹង adjective កាលណាដែលបូកជាមួយនឹង adjective វាប្រែខុសពីន័យដើមមកវាដូចពាក្យ continue យើងប្រែថាបន្តមែនទេបងអង្គប្រែថាធួនតែបើកាលណាយើងបូកជាមួយ adjective អត់ប្រែថាបន្តទេវាប្រែថា still នៅតែបន្តអញ្ចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងគឺ still ពាក្យ continue ពាក្យ keep អីហ្នឹង keep រក្សាកាលណាដែលយើងបូកជាមួយនឹង adjective វាទៅជានៅតែបន្តនៅតែរក្សាអញ្ចឹងទៅឧបមាថាយើងនិយាយថា they continue kind អីចឹងទៅមានន័យថាពួកគេនៅតែចិត្តល្អយើងប្រែពួកគេនៅតែចិត្តល្អយើងអត់ប្រែថាពួកគេបន្តចិត្តល្អពួកគេនៅតែចិត្តល្អពីព្រោះ kind មិនជា adjective យើងប្រើ still ទេបង still ជា adverb បងអញ្ចឹងមិនចាំប្រើពាក្យ still ទេព្រោះ continue វាមានពាក្យ still ក្នុងនឹងហើយស្រេចកាលណាបើមាន adjective នៅពីក្រោយវាអូខេវាស្មើនឹងប្រយោគ still ដូចព្រះអង្គថាអញ្ចឹង they are still kind នេះប្រយោគធម្មតាយើងអាចនិយាយបាន they are still kind ពួកគេនៅតែចិត្តល្អតែដល់ពេលយើងប្រើចង់ឲ្យកលីបបន្តិចចង់ឲ្យកលីបបន្តិចទៅព្រះអង្គប្រើពាក្យ they continue kind that means they still kind they are still kind she continues pretty ឃើញទេshe continue pretty នាងនៅតែស្អាតតែអញ្ចឹងនាងនៅតែស្អាតយើង adjective យើងរៀនទៅដល់ណាក៏ដោយវាអាចទៅនៅពីមុខ noun ឬនៅពីក្រោយ verb ហើយនៅពីក្រោយ verb យើងជជែកអំពីប្រភេទ linking verbs linking verb តែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចបូកជាមួយនឹង adjective linking verb stand after linking verb stand before adjective អញ្ចឹងមានន័យនេះ adjective នេះវាតែងតែឈរនៅពីក្រោយ linking verb ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងនិយាយពី linking verb គេកំពុងតែនិយាយអំពី subjective complement ហ្នឹងអាហ្នឹងការពិតព្រះអង្គហ្នឹងជា subjective complement ណាហ្នឹងអ្នកណាចិត្តល្អមិនដេមែនអត់ប្រើដល់ធួនដែលយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាពី compliment នោះ Yes ពីព្រោះ compliment និង subject គឺជាមនុស្សតែម្នាក់ពេលនេះអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកស្អាតមិននាងមែនអត់ Yes អញ្ចឹងបានគេហៅវាថាជា compliment ហើយមួយទៀតដែលយើងនឹងត្រូវរៀនពី adjective គឺយើងត្រូវរៀនយល់ដឹងអំពីអីគេអំពី order adjective order ក៏ជាធាតុសំខាន់មួយដែលដឹងដែរ adjective order ចាំពេលយើងរៀន adjective ហើយចាំចុងក្រោយខ្ញុំបញ្ជាក់អំពី adjective order ប្រគេនជូនពីព្រោះ adjective ទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun អញ្ចឹងដូចថាយើងបូកជាមួយ5 adjective ទៀតក៏ដោយចុងក្រោយគឺត្រូវតែមាន noun មួយហៅវាទៅជា noun phrase អញ្ចឹងចុងក្រោយចាំពេលដែលយើងរៀនពីប្រភេទ adjective អីហើយអស់ខ្ញុំបញ្ជាក់មុនយើងបញ្ចប់ adjective ខ្ញុំនឹងនិយាយពី adjective order so today to be short before ព្រះអង្គថុលនិមន្តឡើងឆាន់ okay yeah this is two thing that I want you to remember and know today stand before noun TP stand after linking verbs មើលដល់ពេលយើងរៀន adjective ទៅដឹងប្រភេទ adjective ប្រភេទឈ្មោះអីក៏ដោយយើងនៅតែមើលឃើញទីតាំងរបស់វាគឺបើមិននៅមុខ noun មើលពីក្រោយ verb បើនៅពីក្រោយ verb នៅមុខ noun តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអូបង Brother Tuan is okay for today ប៉ុន្តែអាកន្លែង two books នេះបើសិនជាយើងអាកន្លែង two នេះបើសិនយើងអត់យើងអាចនិយាយត្រឹមតែ adjective ទៅមួយម៉ាត់បានទេបងវាអត់ចំបាច់ link ទៅអីគេ attribute adjective បើយើងប្រើតែ adjective តាមមួយម៉ាត់វាអាចស្ថិតនៅក្នុងនេះរូបរាងបន្ទាប់ពី verb អូខេពីព្រះអង្គមើលឧទាហរណ៍ទៅឃើញយើងអត់មានត្រូវបូក noun មួយទេឃើញអត់ទោះព្រះអង្គសួរខ្ញុំកណ្ដាលថាតើយើងអាចបូក noun បានអត់ beautiful girl why not you can use beautiful girl យើងអាចប្រើបានឥឡូវយើងហៅមិនវិញបើប្រើអញ្ចឹងលោកប្អូនអាចហៅវាថាជា contributive ក៏បានដោយសារយើង modify ឲ្យ girl អូនអាចហៅវាថាជា predicative adjective ក៏បានដោយសារកាលណាយើងហៅជា predicative adjective ព្រះអង្គត្រូវ underline ទាំងអស់ពីព្រោះអានឹងវាជា subjective complement predicate យើងរាប់ចាប់ពីគេយើងចាប់ទៅ
Yeah រាប់ពីកិរិយាសព្ទទៅព្រោះពាក្យតែ predicate មិនមែនតែ adjective ទេពាក្យតែ predicate គឺយើងរៀនគ្រប់ទម្រង់គឺកាលណាដែលយើងហៅ predicate គឺយើងគិតពីកិរិយាសព្ទទៅដោយសារទម្រង់ដើមរបស់ប្រយោគគឺ subject plus verb ខ្ញុំចេះតែវាបែកដល់តែនិយាយទៅវាចេះតែបែកក្នុងទម្រង់នេះណាអ្នកនរគ្នាព្រះអង្គជាមួយ Brother Thun បើយើងនិយាយពី diagram of sentence ណាយើងគេគូសប្រយោគដើមមកគេអញ្ចឹង subject verb ហើយនៅក្នុង verb មានអីគេទាញមក prepositional phrase noun phrase អីចឹងទៅគេទាញមកអាហ្នឹងអញ្ចឹងសិនថាដល់ឡាគេទាញអញ្ចឹងអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងបានប៉ុណ្ណឹងក៏គួរជាងអត់ដែរ step by step cho can be clear next time តែរឿងថ្មីដែររឿងថ្មីហ្មង អូsaoរឿងថ្មីអត់អីទេទៀត អត់អីទេ ថ្មីដែរ តែពីរនាក់ព្រះអង្គធួននិងប្រើព្រះអង្គធួនព្រះអង្គថុលនិងប្រើដល់ធួនក៏អាចទៅរួចដែរវគ្គយើងអាចបញ្ចប់បានឲ្យទៅនៅស៊ូជាមួយខ្ញុំយើងចប់បាន យើងថ្មចាំ improve grammar ហ្នឹងដែរ Yeah ឥឡូវយើងគិតថាមានអីសួរទៀតទេព្រះអង្គធួនច្រឡំហៅព្រះអង្គធួន ឯបងធូនកា10ឆ្នាំមុនតែឥឡូវ ព្រះអង្គធួនលោកប្អូនថុល Any question ឡើយមានអីចង់បញ្ជាក់ទៀតអត់បើអត់ទេឲ្យព្រះអង្គថុលនៅមួយមុនឆាន់យើងបញ្ចប់ចុះ អត់មានអីទេគ្រូបាទ ហើយ ថាឲ្យ បន្ត ប៉ុណ្ណឹងសិន តែបន្តសប្តាហ៍ក្រោយ អូខេអញ្ចឹងយើងសន្មត់ថាយើងនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយចឹងណាព្រះអង្គ បងបង ហ្នឹងហើយ បានកូលីទៅពីនេះបង សន្មតទៅប៉ុណ្ណេះឯង ព្រះអង្គតាមគុំលា បងបានកូបងខាត់ទួន enjoy your lunch Brother Thun thank you for joining បាទ today thank you very much teacher yeah enjoy your weekend ណា enjoy your weekend